और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। मैं बिलीव करदा कि अज का दिन और इस समय खुदाबंद दे वल्लों निर्धारित है, और मैं शुक्र अदा करदा हाँ सिस्टर रागिनी दा जिन्हां दे वसीले दे नाल असी सब एक मन हो के अज प्रभु की आराधना कर सके हैं और परमेश्वर के वचन सुनन जा रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए सब अपनी अखां नूं बंद करिए, जिन्ने इस ग्रुप दे विच मैंबर ने सब अपनी अखां नूं बंद करिए और दुआ की हालत दे विच चलदे हैं। मैं दुआ मंगनी चाहना अज दे वचन दे लई। सब अपनी अखां नूं बंद करिए। जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी दे जिंदा नाम च असी बड़ी निम्रता दे नाल तुहाडे सामने आउने आ खुदावंद, और यकीन रखते हुए दुआ करते हैं सुनन वालियां जिंदगियां निहाल होण मेरे प्रभु जी। अज दा इस समय तुहाडे वल्लों निर्धारित है मेरे प्रभु, असी यकीन रखते हैं अज दे दिन इस समय तुसीं सानू बरकत देण जा रहे हैं। असी विश्वास करते हैं मेरे प्रभु, और मैं दुआ मंगदा हाँ खुदावंद कि हुण तुहाडा पवित्र आत्मा इस मानिंद उतरे खुदावंद साडे सारियां दियां जिंदगियां दे उपर, और अज वो मकसद पूरा हो जावे मेरे प्रभु जो अज दे दिन तुसीं ठहराया है साडे सारियां दे लई प्रभु। सुनने वालियां जिंदगियां निहाल होण मेरे प्रभु। मैं यकीन रखते हुए दुआ करदा कि तुहाडा पवित्र आत्मा मेरी जुबान दा जुम्मा लवे, मेरी बोलण दे विच मदद करे, तुहाडे लोकां दी सुनन च मदद करे, और साडे सारियां दी अमल करन दे विच मदद करे प्रभु, तां जो असी तुहाडे ओ पुत्तर धीआं बण जाण खुदावंद जो पवित्र आत्मा की अगवाई दे नाल चलदे आ, खुदावंद दे वचन दे नाल चलदे आ और परमेश्वर नूं अपने जीवन च पहला स्थान दिंदे आ। धन्नवाद करदे आ। मैं चाहना हां पवित्र आत्मा जी तुसीं आओ, अपना अधिकार लवो और तुहाडी योजनावां साडीआं जिंदगियां च खुदावंद पूरी होवे। धन्नवाद दे नाल दुआ नूं प्रभु यीशु दे नाम विच मंगदे आ, आमीन। खुदावंद दी हजूरी दे विच तुहाडा सारिआं दा स्वागत करदे आ। वचन दे विच जाण दा समय आ पहुंचिआ। बहुत अच्छी आराधना नूं आपां सबना ने सुनिया है, और खुदावंद दी हजूरी तुहाडे और मेरे विचकार आ, और मैं यकीन रखदा हां कि तुसीं ओ प्यास जाहिर करदे आ खुदावंद नूं जो खुदावंद चाहुंदा आ कि एक मसीह व्यक्ति दी जिंदगी दे विच एक प्यास दा होना बहुत जरूरी है। एक आत्मक प्यास, एक वर्शिप दे दौरान मसा प्राप्त करन दी प्यास, एक वचन दे द्वारा रूहानी खुराक लैण दी प्यास। ये प्यास जिहड़ी आ खुदाबंद चाहुंदा है तुहाडे सबना दी जिंदगियां च नज़र आवे खुदाबंद नूं, और तुहाडी प्यास नूं बुझाए और तुहानूं इन्ना तृप्त कर देवे अज वचन दे द्वारा कि तुहाडे अंदरों तुहाडे उपरों अभिषेक डुलदा नज़र आवे और तुसीं दूसरिआं दे लई बरकत दा कारण बनो। बोलो आमीन। आइए सब मेरे नाल अपना अपना बाइबल ओपन करिए। रोमिया दा पुस्तक और ओदा 12 नंबर अध्याय मेरे नाल ओपन करिए। जिन्हें सुनदे आ और बाइबल दा ज्ञान रखदे आ, आइए मेरे नाल रोमिया दा पुस्तक ओदा 12 नंबर अध्याय और ओदा 2 नंबर पंक्ति नूं मैं पढ़ना। तुसीं सबना ने बड़े आदर दे नाल सुनना, क्योंकि इस समय बहुत आदर योग आ। जे असी अज इस थां दे उपर मौजूद हां ते वचन दी बदौलत पवित्र आत्मा चलण च अगवाई करदा है, पर ओदा वचन सानू ठहराव दे विच लैके आंदा, मजबूती दे विच लैके आंदा और बना के रखदा है, और शैतान दीआं चालां नू समझण दा बल दिंदा और शैतान दीआं चालां नू रद्द करन दा भी सानू अधिकार दिंदा है। जिस व्यक्ति दे जीवन च मैं मनदा कि वचन दे लई थां नहीं है, वो व्यक्ति खुदावंद दे काम नहीं कर सकदा और खुदावंद दी मर्जी दे अनुसार चल नहीं सकदा। अज वचन दा जिहड़ा टॉपिक आ नਵੇਂ हुंदे जाओ। असी नवीं सृष्टि आ मसीह दे विच, बाइबल तुहानू ते मैनू इदां ही आखदा आ, और टॉपिक है नਵੇਂ हुंदे जाओ। और अगर असी नਵੇਂ हुंदे जांदे आ ते ओदा बेनिफिट की आ, और जे असी नਵੇਂ नहीं हुंदे आ ते ओदा लॉस की आ। इहदे बारे ही तुसी ते मैं अज जानकारी प्राप्त करनी है, और मैं नहीं चाहुंदा कि तुसी ते मैं इस गल्लों अनजान रहिए। अज पवित्र आत्मा अगवाई करे, तुहानू ते मैनू इस गल तो जाणू करवावे कि नਵੇਂ होण दा बेनिफिट की है। और मैं बाइबल दे विच तुहाडे नाल साझा करना चाहुंदा हां कि पौलुस एक थां दे उपर ऐदां आखदा है कि जिस चीज़ नूं मैं ढा दिता, अगर ओनू मैं दोबारा तो उसारदा हां तां मैं अपने आप नूं अपराधी साबित करदा हां। हालेलुया। पौलुस आखदा है, कहंदा जिस चीज़ नूं मैं ढा दिता, मतलब अपनी पुरानी इंसानियत नूं ढा दिता,
ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ, ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਪੁਰਾਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਪੁਰਾਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਢਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਮਸੀਹ 'ਚ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਆਖਦਾ ਕਿ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਸਾਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਖਿਆਲ, ਪੁਰਾਣਾ ਜੀਵਨ ਅਗਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸਾਰਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਗਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਚਟਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਤੂਫਾਨ ਆਣਗੇ, ਅਗਰ ਝਰੋਖੇ ਆਣਗੇ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬੁਰੀਆਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦਾ ਜਾਂਦਾ ਆ? ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਧਾਰ ਨੂੰ, ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਭਚਾਰ ਦੀ ਆਦਤ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ, ਬਦਮਸਤੀਆਂ ਦੀ ਆਦਤ, ਹਾਸਾ ਠੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੈਠਣ ਦੀ ਆਦਤ, ਇਹ ਅਗਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਂਦਾ ਨਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲਈਏ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਗਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੋਸਿਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੋਸਿਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਸੀਗੇ, ਮੋਸਿਸ ਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀਗੇ ਮੀਟ ਦੇ ਲਈ, ਖਾਣੇ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੋਸਿਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਮੰਨਾ ਉਤਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਕੂਚ ਦਾ ਪੁਸਤਕ ਉਹਦਾ 16 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 20 ਨੰਬਰ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਮੋਸਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਰੱਖਣੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉਤਰਦਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ ਔਰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰੋ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕੁਝ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਆ, ਔਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਟ ਲਿਆ ਔਰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਪੈ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਬੂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਸੜਿਆਂਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਸੇ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਚੁੱਕਾ ਆ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਨ ਉਤਰੇਗਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਫਰੈਸ਼ ਮੰਨਾ ਖਾਣਾ ਆ, ਤਾਜ਼ਾ ਮੰਨਾ ਖਾਣਾ ਆ, ਬਾਸਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਅਗਰ ਬਾਸਾ ਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਓਗੇ, ਪੁਰਾਣਾ ਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਮਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਔਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਹੀ ਖਾਣਾ ਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਤਾਜ਼ਾ ਮਨ ਜਦੋਂ ਖਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੈਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮਨ। ਔਰ ਇਸੇ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਲੋਕ ਕਦੀ ਕਦੀ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਔਰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਚਰਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਨਵੇਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਬਾਈਬਲ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਆਖਦਾ ਆ ਤਾਜ਼ਾ ਮਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕਦੀ ਕਦੀ ਚਰਚ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ।
ਔਰ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਨਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਨਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਟ ਸਕਦਾ ਆ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਮਸਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਟ ਸਕਦਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਮਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਔਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਮਸਾਂ ਨੂੰ ਚੁਰਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਖੋ ਸਕੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਜਦ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਿੱਖਦਾ ਆ, ਦੇਖਦਾ ਆ ਕਿ ਇਬਰਾਹਿਮ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਦਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਗੈਰ ਜਾਤੀਆਂ 'ਚ ਵਿਆਹਣੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਦਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਸ ਪਾ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਪ ਦੇ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਆਖਦਾ ਆ ਸੁਲੇਮਾਨ ਇਕਲੌਤਾ ਇੱਕ ਐਦਾਂ ਦਾ ਪਰਸਨ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬੁੱਧ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਐਦਾਂ ਆਖਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ? ਉਹਨੇ ਗੈਰ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਆਖਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਸ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਖੁਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਲਪਰ ਭੇਜ ਕੇ, ਨਬੀ ਭੇਜ ਕੇ, ਪਾਸਟਰ ਭੇਜ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਭੇਜ ਕੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਡਰ ਔਰ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਲੋਕ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਪੁਰਾਣੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਹਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇੱਕ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਜੋ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸੀ, ਦਾਊਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ, ਸੁਲੇਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਇਸ ਗਲਤੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਰਾਜਾ ਬਣਨਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਗੱਦੀ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇਗੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਰਾਜੇ ਦੀ ਪਦਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮਿਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਇਸ ਮਿਸਟੇਕ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਪੁਰਾਣੀ ਉਸ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਉਸ ਪਾਪ ਨੂੰ, ਪੁਰਾਣੀ ਉਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਸਾਰ ਕੇ ਉਹ ਅਪਰਾਧੀ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਗੋਤਰ ਮਿਲੇ ਆ ਜਿਹਦਾ ਉਹ ਰਾਜਾ ਬਣ ਪਾਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਿਰਫ ਦਾਊਦ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਦਾਊਦ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਦੀ ਜੜੀ ਆ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਾਊਦ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾਏ ਆ ਜੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਲੇ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਟਾਈਟਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੋਮੀਆਂ ਦਾ ਪੁਸਤਕ, ਉਹਦਾ 12 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ ਔਰ ਉਹਦਾ 2 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਬਾਈਬਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦਾ ਆ। ਆਖਦਾ ਆ ਕਿ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਰੂਪ ਜਿਹੇ ਨਾ ਬਣੋ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਹੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣ ਲਵੋ ਭਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਔਰ ਮਨ ਭਾਉਂਦੀ ਔਰ ਪੂਰੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ ਰੋਮੀਆਂ ਦਾ ਪੁਸਤਕ, ਉਹਦਾ 12 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ ਔਰ ਉਹਦਾ 2 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜੋ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਆਣ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਚੰਗਾ ਆ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੂਰੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾਵਾਂਗੇ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਜਿਹੇ ਨਾ ਬਣੋ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆਣ ਦਿਓ। ਵਿਭਚਾਰ ਆ, ਨਸ਼ਾ ਆ, ਬੁਰਾ ਦੇਖਣਾ, ਬੁਰਾ ਸੁਣਨਾ, ਬੁਰਾ ਕਰਨਾ, ਬੁਰੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਬੁਰੀ ਸੰਗਤੀ 'ਚ ਬੈਠਣਾ, ਹਾਸੇ ਠੱਠੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਜਗਤ ਦੇ ਕੰਮ ਆ। ਚੋਰੀ, ਠੱਗੀ, ਡਕੈਤੀ, ਇਹ ਸਭ ਕਰਨਾ,
ਇਹ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਕੰਮ ਆ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਜਿਹੇ ਨਾ ਬਣੋ, ਸਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਕਰੇ, ਆਖਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਹੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਜਾਓ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਪੁਰਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਹ ਆਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਉਹ ਆਦਤਾਂ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਉਹ ਸੋਚਾਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਉਹ ਖਿਆਲ, ਪੁਰਾਣੇ ਉਹ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਨ ਭਾਉਂਦੀ ਇੱਛਾ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾਓਗੇ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇੱਛਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਕੰਮ 101% ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਆਖਦਾ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਵਚਨ ਘੱਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕਦੀ ਅਵਿਰਥਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ। ਵਚਨ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਖੁਦਾ ਕਢਵਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ 100 ਦਾ 100 ਗੁਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਦੁਆ ਮੰਗਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਗੁਣਾ ਨਹੀਂ, 60 ਗੁਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ 100 ਦਾ 100 ਗੁਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਔਰ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਆਖਦਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਓ। ਪੁਰਾਣਾ ਜੋ ਜਗਤ ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਔਰ ਪੌਲੁਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਗਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਸਾਰਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸਾਰਦੇ ਆ, ਪੁਰਾਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਸਾਰਦੇ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਰਕਤ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀ ਬੰਦਾ। ਬਾਈਬਲ ਆਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਨ ਭਾਉਂਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕੀਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਸਕਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੈਕਿੰਡ ਵਰਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ, ਸੰਤ ਮਤੀ ਦਾ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 16 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ। ਮੈਂ ਟੋਟਲ 5 ਵਰਸਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਪਹਿਲੀ ਵਰਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਵਰਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਓਪਨ ਕਰੀਏ, ਸੰਤ ਮਤੀ ਦਾ ਅੰਜੀਲ ਔਰ ਉਹਦਾ 16 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ ਔਰ ਉਹਦਾ 5 ਔਰ 6 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ, ਮਤੀ ਦਾ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 16 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 5 ਔਰ 6 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ। ਲਿਖਿਆ, ਚੇਲੇ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਪਰ ਰੋਟੀ ਲੈਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਤਦ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ? ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ। ਲਿਖਿਆ, ਤਦ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਖਬਰਦਾਰ, ਅਲਰਟ ਹੋ ਜਾਓ, ਖਬਰਦਾਰ ਰਹੋ। ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੀਸੀਆਂ ਔਰ ਸਦੂਕੀਆਂ ਦੇ ਖਮੀਰ ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਰਹੋ, ਅਲਰਟ ਰਹੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੰਨਦਾ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਵੀ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਵੀ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਵੀ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਵੀ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਰਕਤ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਾਰਿਕ ਵਸਤੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੋਬਾਈਲ ਅਗਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਸਮੇਂ ਉਹਦਾ ਘਟ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਚੈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਰਾਊਜ਼ਿੰਗ 'ਚ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ।
ਅਗਰ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਇਆ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਈਬਲ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਇੱਕ ਜੌਬ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਡੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਪਾ ਰਹੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਪਾ ਰਹੇ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਜੌਬ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਜੌਬ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਆ। मैं अक्सर जिक्र करता और अज भी कर रहा कि सारियां बरकतां जो साडी जिंदगी च आ रही आ, उन्होंने परखण की जरूरत आ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਵੀ ਬਣੇ ਪਏ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਲਾਈਫ ਤੇ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਜਾਣਾ ਕਿ ਇਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। मैं रिपीट कर रहा इस वर्स ਨੂੰ, ਲਿਖਿਆ ਚੇਲੇ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਰੋਟੀ ਲੈਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਤਦ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਖਬਰਦਾਰ ਸਦੂਕੀਆਂ ਔਰ ਫਰੀਸੀਆਂ ਦੇ ਖਮੀਰ ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਰਹੋ। ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਰਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਰਹੋ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੋ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ ਪਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜੋ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਮੰਨਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਖੁਦ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਦੂਕੀਆਂ ਤੇ ਫਰੀਸੀਆਂ ਦੇ ਖਮੀਰ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰੋ? ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਰਹੋ, ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਾ ਆ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਾ ਆ ਜਾਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਬਰ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗਲਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸੜਿਆਂਦ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਫਰੀਸੀ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਉਦੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ। ਫਰੀਸੀ ਔਰ ਸਦੂਕੀ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਵਚਨ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਪਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਆ ਪਰ ਕਦੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰ ਕਦੀ ਵਚਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਮੈਟਰ ਲਈ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਕਈ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ, ਸਦੂਕੀ ਔਰ ਫਰੀਸੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਆ? ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਇਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਿਖਿਆ ਸਦੂਕੀਆਂ ਤੇ ਫਰੀਸੀਆਂ ਦੇ ਖਮੀਰ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰੋ? ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਰਹੋ। ਕਿਉਂ ਕਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਆਖਦਾ ਆ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਮੀਰ ਸਾਰੀ ਤੌਣ ਨੂੰ ਖਮੀਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆ ਗਈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਅੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਾਪੀ ਬਣਾ ਦੇਗਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਾਪੀ ਬਣਾ ਦੇਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਆਖਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਨਿਰਮਲ ਆ ਤੇ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਪਾਪੀ ਆ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸੀਰੀਅਸਲੀ, ਕਿੰਨਾ ਅਲਰਟ ਹੋ ਕੇ, ਕਿੰਨਾ ਖਬਰਦਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇਹਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਬਿਮਾਰ ਆ ਤੇ ਚਲੋ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਗਰ ਦੁਖੀ ਆ ਤੇ ਚਲੋ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਚੰਗਾਈ ਮਿਲਣਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ, ਪਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾਈ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਰਵਾਂਗੇ? ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਬਰਕਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਾਂਗੇ? ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਆਂਦਾ ਹੀ ਚੰਗਾਈ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਆ, ਉਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੇਗਾ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਉਹ ਪੇੜ ਆ ਤਾਂ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ,
अगर तुसी वो पेड़ या शैतान तुहानू हिला सकदा पर गिरा नहीं सकदा। याद रखना मेरी गल। और खुदावन ने कहा कि फरीसियां और सदूकियां दा खमीर तुहाडे अंदर आना नहीं चाहिए। ये तो अलर्ट रहना। और ਇਹਦਾ मतलब ਅੱਜ अगर तुसी की समझदे आ कि संसार दा कोई भी काम तुहाडे अंदर नहीं आना चाहिए, संसार दी कोई भी वस्तु तुहाडे अंदर नहीं आनी चाहिए, शरीर दीयां अभिलाषावां तुहाडे उपर फतेह नहीं पाने चाहिए, प्रबल नहीं होने चाहिए, जगत दा कोई भी काम तुहाडे अंदर पाया नहीं जाना चाहिए। अगर वो पाया जाएगा तो नवा नहीं बनाएगा, वो तुहानू नवा नहीं होने देगा। जब तक तुसी नवे नहीं होंगे तब तक तुसी बरकत नहीं पा सकते। बाइबल की आखदा कहंदा जो भी मसीह दे विच आ गया वो नवी सृष्टि आ, पुरानियां गल्लां बीत गईयां, खत्म हो गईयां, फिनिश हो गईयां, उन्हां नू दोबारा तो जिंदा करन दी जरूरत नहीं है। जे कोई व्यक्ति उन्हां गल्लां नू जिंदा करदा तो आत्मक तौर ते मरदा है। फिर खुदाबंद इसीलिए तुहानू पुरानियां गल्लां नू मारन दे लई आखदा, खत्म करन दे लई आखदा, ताही तुसी आत्मा दे विच जीउंदे हुंदे आ। कहंदा जो कोई मसीह च नवी सृष्टि आ, पुरानियां गल्लां बीत गईयां। और पुरानियां गल्लां नू फिर दोबारा तो अगर असी उसारदे आ तो पौलुस की आखदा कि तुसी जब मैं अपने आप नू अपराधी साबित करदे आ, और अपराधी बंदा खुदा दे कोलों बरकत नहीं ले सकदा। पुरानियां आदतां अपने जीवन च लैके आने वाला बंदा अपने जीवन च मसा नू खोंदा, अभिषेक नू खोंदा आ, परमेश्वर दे नाल जो संबंध मजबूत होए हुंदे ओनू खोंदा आ, वो खाली हो जांदा आ। बाइबल दे विच जिक्र आंदा आ, यीशु मसीह दे मूंह चों निकले शब्द आ, कहंदे जिहदे कोलों हैगा मैं कहंदा ओनू होर देआंगा, जिहदे कोलों हैगा मैं कहंदा ओनू होर अभिषेक देआंगा, होर मसा दवांगा, होर ओदे उपर किरपा करांगा। पर कहंदा जिहदे कोलों है नहीं और वो कोशिश भी नहीं कर रहा, कहंदा ओदे कोलों जो कुछ हैगा वो भी मैं ले लवांगा। हालेलुया। ते तुसी अपनी जिंदगियां दे वल गौर करके देखो कि तुहाडे कोलों की हैगा, तुहाडे कोलों कुछ हैगा और तुसी उस च वाधा करन दी कोशिश करदे आ। ਇਹ ਤੋੜਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਂਦਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਪੜੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਦੂਕੀਆਂ ਤੇ ਫਰੀਸੀਆਂ ਦੇ ਖਮੀਰ ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਰਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਆ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੰਮ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਅਗਰ ਆਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਗੇ, नवा नहीं बनन देंगे, क्योंकि जब तक तुसी नवे नहीं बनोगे तद तक तुसी परमेश्वर के करीब नहीं जा सकते, तद तक तुसी परमेश्वर के नजदीक नहीं जा सकते, परमेश्वर तो बरकत नहीं ले सकते। हालेलुया। थर्ड रेफरेंस मेरे नाल ओपन करिए, गलातियां दा पुस्तक ओदा 5 नंबर अध्याय, गलातियां दा पुस्तक ओदा 5 नंबर अध्याय और ओदा 9 नंबर पंक्ति दे विच ऐदा लिखिया आ, लिखिया थोड़ा जिहा खमीर सारी तौण नू खमीरियां कर दिंदा है। थोड़ा जिहा खमीर, थोड़ा जिहा बुरा देखना, थोड़ा जिहा चुगली नू सुनना, थोड़ा जिहा चुगली नू करना, ये पूरे शरीर नू पापी बना दिंदा, पूरी आत्मा नू पापी बना दिंदा। आखदा आ कि थोड़ा जिहा खमीर सारे शरीर नू, थोड़ा जिहा पाप, थोड़ा जिहा लालच, थोड़ा जिहा बुरा इमेजिनेशन, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦਾਗ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਪੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਗਾ। ਖਮੀਰ ਚੋਂ ਬਦਬੂ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਅਗਰ ਖਮੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਖਮੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਬਣਾ ਦੇਗਾ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਬਦਬੂ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। मैं फिर तो रिपीट करता सुनना, कहता थोड़ा जिहा खमीर सारी तोड़ नू खमीरिया कर दिंदा। थोड़ा जिहा बुरा सोचना, थोड़ा जिहा बुरा बोलना, थोड़ा जिहा बुरे काम करना, थोड़ा जिहा लालच करना, ये तुहानू नवा नहीं बनाएगा, ये तुहानू नवा नहीं बनन देगा, तुहानू पुराने जीवन च लै जाएगा और तुहानू पुराना बना देगा। और पुराने खमीर दे विचों बदबू आंदी आ, खुशबू नहीं आंदी। हालेलुया। मैं उम्मीद करदा तुसीं समझ पा रहे हैं, और मैं आ रहा तुहाडे कोलों बहुत करीब वचन दे आपां लास्ट पड़ाव दे विच आ रहे हैं। मेरे नाल ओपन करिए कूच दा पुस्तक ओदा 12 नंबर अध्याय, कूच दा पुस्तक ओदा 12 नंबर अध्याय और ओदा 19 और 20 नंबर पंक्ति नू पढ़ना है। तुसीं सुनना बड़े ध्यान दे नाल।
ਕੂਚ ਦਾ ਪੁਸਤਕ ਉਹਦਾ 12 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 19 ਔਰ 20 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਸੁਣਨਾ। ਲਿਖਿਆ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੀਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਮੀਰ ਨਾ ਲੱਭੇ। 7 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਖਮੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਲੱਭੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖਮੀਰੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਏਗਾ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਉਪਰਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਖਮੀਰੀ ਵਸਤ ਨਾ ਖਾਓ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟਿਕਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤੀਰੀ ਰੋਟੀ ਖਾਇਆ ਕਰੋ, ਤਾਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਖਾਇਆ ਕਰੋ। ਪੁਰਾਣੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆ ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਂਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਦਤ ਬਣ ਜਾਏ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਸੋਚ, ਪੁਰਾਣਾ ਨਸ਼ਾ, ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਭਚਾਰ, ਪੁਰਾਣੀ ਬੁਰੀ ਸੋਚ, ਬੁਰੇ ਖਿਆਲ, ਬੁਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ, ਮਾੜੀ ਸੰਗਤੀ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਦਤ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਮੰਗਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਮੰਗਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਦਤ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਸ ਖਮੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਹਨਾਂ ਸਾਮਰਥ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੇ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਿਖਿਆ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੀਕ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਮੀਰ ਨਾ ਲੱਭੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਦਤਾਂ ਨਾ ਲੱਭੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਦਤ ਨਾ ਲੱਭੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਲੱਭੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੁਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਜਾਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੁਗਲੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾ ਆਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਜੋ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗ ਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਨਾ ਰਹੋ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਨਿਆਈ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਆ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਕਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਦਮ ਵਧਾਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀਏ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਮੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਠੋਕਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਆਖਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਖੋਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲੇਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਪਰ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਭੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਨਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨਵੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੁਟੀਨ ਬਣ ਕੇ ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਅਗਰ ਬਾਈਬਲ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਾਈਲ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਵਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਅਗਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ ਔਰ ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਯਹੋਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਦਾ ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਉਨਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਓ, ਬੜਾ ਇਹ ਵਚਨ ਤਸੱਲੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਵੀ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿੰਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਸੋਈਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਜੋ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਿਠਾਏ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਉਠਾਏ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਸਿਖਾਏ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਸਿਖਾਏ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਸੋਈਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਿਖਿਆ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੀਕ ਪਤੀਰੀ ਰੋਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦਿਖਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਕੰਮ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇਣਗੇ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਭਵਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਨਵਾਂ ਮਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਵਾਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵਚਨ ਪੜਨ ਦਾ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ, ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਡਾਊਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਤ ਮਤੀ ਦਾ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 9 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ।
ਲਾਸਟ ਵਰਸ ਅੱਜ ਦੇ ਸਰਮਨ ਦੀ, ਸੰਤ ਮਤੀ ਦਾ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 9 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਚਨ ਦਾ ਨਿਚੋੜਿਆ ਕਨਕਲੂਜਨ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਸੰਤ ਮਤੀ ਦਾ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 9 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ, ਉਹਦਾ 16 ਔਰ 17 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਦਾ ਮਸੀਹ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮਸਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਆਤਮਾ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਨਵਾਂ ਕੁਝ ਆਤਮਾ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਪਰ ਉਹ ਤਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਸੁਣੋ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਆਖਦਾ। ਸੰਤ ਮਤੀ ਦਾ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 9 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ, ਉਹਦਾ 16 ਔਰ 17 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਲਿਖਿਆ, ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਕੋਰੇ ਦੀ ਟਾਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਟਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈ ਆ ਉਸ ਕੱਪੜੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਲੰਗਾਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਟਾਕੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਟਾਕੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਅਗਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਗੜਬੜਿਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਪੁਰਾਣਾ, ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣਾ ਖਮੀਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਨਵਾਂ ਮਸਾ ਕਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਨਵਾਂ ਵਚਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਤਾਜ਼ਾ ਮੰਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਮੀਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਸੰਸਾਰਿਕ ਜਗਤ ਦਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਆਖਦਾ। ਲਿਖਿਆ, ਅਤੇ ਨਾ ਨਵੀਂ ਮੈਨ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਸ਼ਕਾਂ ਪਾਟ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਗਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉੱਡ ਜਾਏਗੀਆਂ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਖਮੀਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਆਦਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੁਦ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ 2 ਮਹੀਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਚੋਬਿਆ ਕੰਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਫਤਿਹ ਪਾਓਗੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਵੋਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਦੋਗੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਵਿਭਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ, ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ, ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਆਦਤ, ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਦਤ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਦਤ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਦਤ ਅਗਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਦੋਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਉਣੀ ਪਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਿਖਿਆ, ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਵੀਂ ਮੈਨ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਦੇ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਸ਼ਕਾਂ ਪਾਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਮੈਂ ਵਗ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ, ਮਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਗਰ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵੀ ਉਹ 'ਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਔਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਗਰ ਉਹ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਠਹਿਰੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮਸ਼ਕ ਪਾਟ ਜਾਏਗੀ, ਮੈਂ ਵਗ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਨਵੇਂ ਹੋਣ ਦਾ? ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਨਵੀਂ ਮੈਨ ਨਵੀਆਂ ਮਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਦੇ ਹਨ, ਸੋ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਬਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ, ਨਵੀਆਂ ਆਦਤਾਂ, ਨਵਾਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ, ਨਵਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਰਦਾਨ, ਨਵੇਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚੋਂ ਠਹਿਰੇ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਦਲਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਦੇਖਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਠਾਏ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕਰਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕਰਦੇ ਜਾਓਗੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ, ਪੌਲ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਗਿਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅਗਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਸਾਰਦਾ, ਉਸ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਨੂੰ, ਉਸ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਨੂੰ, ਉਸ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਔਰ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਸਾਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ।
ਔਰ ਅਗਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣੋਗੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਮਸਾ ਠਹਿਰੇਗਾ ਨਹੀਂ, तब तक अभिषेक ठहरेगा नहीं, तब तक पवित्र आत्मा ठहरेगा नहीं। पवित्र आत्मा आता जाएगा पर ठहरेगा नहीं। ठहरना बहुत जरूरी है। वचन सुनता लहोगे पर जिंदगियां च ठहरेगा नहीं। दाऊद कहता, प्रभु तू मेरे पैरां नूं अपने वचनां दे नाल इदां जमा दे कि मैं गिर ना सका, मैं गुमराह ना हो सका, मैं गलत राहां ते ना चल सका। कहता तेरा वचन मेरे राह दे लई चानण दा काम करदा तां जो मैनूं ठोकर ना लगे। एक मसीह व्यक्ति की जिंदगी दे विच वचन दा बहुत वड्डा महत्व है। हालेलुया। आराधना दे दौरान बंधन तां टुट जांदे आ, बंदा आजाद हो जाता है, पर दोबारा तो बंधना च ना आवे, वचन दा बहुत वड्डा रोल है। अगर वो व्यक्ति समझदा या जानदा कि वो दोबारा तो बंधना च ना आवे, तो ओदे जीवन च वचन दा बहुत महत्व है। कई लोग दुआ बहुत करते हैं पर बाइबल नहीं पढ़ते, कई लोग बाइबल बहुत पढ़ते हैं, दुआ नहीं करते, कई लोग बाइबल भी पढ़ते हैं, दुआ भी करते पर फास्टिंग नहीं करते। ये तिन्ना दा होना एक मसीह व्यक्ति की जिंदगी च बहुत जरूरी है। मैं समझना कोई सुक्की रोटी नहीं खाता, नाल उन्हें सब्जी चाहिए। एक आत्मक खुराक है साडी। अगर सानू शरीर की खुराक लैण दे लई दाल सब्जी और रोटी की जरूरत है, इसी रीति दे नाल आत्मा च भी सानू तरे ताज़ा और तंदुरुस्त होने दे लई सानू बाइबल, प्रार्थना और फास्टिंग की जरूरत है। फिर मैं तुहानू दसदा, शैतान तुहाडे नज़दीक नहीं लगेगा। मैं एक छोटी जी गल तुहानू दसना चाहता और फिर आपां दुआ वल नूं चलदे हां, बरकत दी दुआ वल नूं चलदे हां। एक लेवल हुंदा है शैतान दा, एक मनुख नूं तंग करन दा, गुमराह करन दा और पाप च सुट्टण दा एक लेवल हुंदा है आत्मा दे विच। और एक आत्मा दा लेवल इस तरीके ते पहुंच जांदा, एक सलीके ते पहुंच जांदा कि शैतान नूं खुदा दे कोलों परमिशन लैनी पैंदी है। और मैं तुहानूं जिक्र कर रहा हां, किहदा जिक्र कर रहा बाइबल चो? अयूब दा जिक्र करदा। अयूब दे नाल छेड़छानी करन तो पहला शैतान नूं खुदा दे कोलों परमिशन लैनी पई सी कि प्रभु तू मैनूं परमिशन दे के मैनूं छेड़ सकदा, तू अपना हथ चक के मैं उहनूं परख सका। एक आत्मा दा लेवल इदां दा आ जांदा कि शैतान फिर तुहाडे नज़दीक नहीं लग सकदा, तुहाडे करीब नहीं लग सकदा। हुण तां एक व्यक्ति 4 दिन चलदा, 5वें दिन डिग्गा हुंदा, 6वें दिन जे खड़ा हुंदा ते वो फिर 7वें दिन डिग्गा हुंदा, फिर 15 दिन चलदा या फिर डिग्गा हुंदा। ये डिगना खड़ना बाइबल दे विच इस गल दा जिक्र है, पर डिगन तो बाद खड़े होण ते तुहाडा नुकसान किन्ना है? अगर तुसीं इस गल नूं समझ जाओ ते तुसीं कदी भी डिगोगे नहीं, तुसीं कदी भी अपने आप नूं शैतान दे हत्थां च नहीं दोगे। हालेलुया। मैं उम्मीद करदा हां कि अज तो बाद तुसीं ते मैं नਵੇਂ हुंदे जाना, नवीं मशक दे विच नवीं मैं पेगी ते दोवां दा बचा हो जाएगा। मसा भी बचा रहेगा, तुहाडी जिंदगी भी बची रहेगी, तुसीं भी बचे रहोगे, तुहाडा परिवार भी बचिया रहेगा, तुसी भी बचे रहोगे, तुहाडे नाल जो कुछ जुड़िया वो भी बचिया रहेगा। बोलो आमीन। हालेलुया। आइए सब अपनी अखां नूं बंद करिए। मैं तुहाडे लई दुआ मंगनी चाहुंदा। जिन्नियां ने वचन नूं बड़े अदब दे नाल सुनिया, मैं दुआ मंगण जा रहा हां तुहाडे सबना दे लई। आइए सब अपनी अखां नूं बंद करिए। पिता, बड़ी निमरता दे नाल तुहाडे सामने आउने आ खुदावंद यसू मसीह दा वसीला दे के, और दुआ मंगते हैं खुदावंद कि तुसी पवित्र आत्मा के द्वारा मेरी जुबान का जुम्मा लिया और अपने लोगों के नाल गल कीती। मैं तुहाडे अगे विनती करदा प्रभु, मैं किसी का मुंह देख के वचन नहीं सुनाया। मैं खुदावंद तेनू अपना उद्धार करता, मुक्तिदाता, अपना रब, अपना दोस्त, अपना मित्र समझ के वचन सुनाया मेरे खुदावंद। और जो तू मैनू सेवा दी आ खुदावंद, उन्होंने मैं मोरे रख के वचन सुनाया। और मैं यकीन रखदा हां खुदावंद कि अज दा वचन कन्ना दे राही दिलां दी चंगी जमीन तक पहुंच गया आ और 100 गुना फलिया आ। यीशु मसीह दे नाम च मैं यकीन रखदा हां मेरे प्रभु, अज दे वचन दा बीज 100 गुना फले मेरे प्रभु, और सुनन वालियां जिंदगियां ने हाल होण प्रभु, दिन प्रति दिन नवे हुंदे जाण। अज ही नवी इंसानियत नूं पहन लैण मेरे परमेश्वर, नवीं आदतां, नवीं सोचां, नवे ख्याल, नवे बोलां दे नाल तुहाडे लोग आशीषित होण। मैं दुआ मंगदा तुहाडे लोगां दे लई प्रभु,
ਹੋਣ ਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਯਾਦਗਾਰ ਦਿਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਦੁਆ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਬੜਾ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦੁਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ, 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 ਆਮੀਨ। ਗॉड ब्लेस। खुदावन सबना ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ और बरकत देवे।